प्रिय बंधुगण मोर सांग माने मोर बंधु माने प्रत्येक मोर प्रभु जीशु पवित्र नाम नमस्कार। आमने जिते संध्या समय उपस्थित होकर वाक्य मध्य को आम आसबार आवश्यकता रही एवं संध्या उपासना जहाँकि प्रत्येक परिवार रे हमार आवश्यकता रही। जो मैंने हॉस्टेल अच्छा से माने संध्या उपासना करिवार आवश्यकता रही एवं जो माने स्कूल कॉलेज हॉस्टेल रे रोचंती से माने संध्या कालीन प्रार्थना उपासना रे जोग देवा एवं निहाती प्रार्थना मीटिंग हबार आवश्यकता रही एवं जोग देवार आवश्यकता रही। प्रत्येक परिवार मध्य आवश्यकता रही। तेरे संध्या काल रे आमने प्रभुंकर वाक्य मध्य को आसुचु एवं मोर प्रत्येक को वेलकम करे प्रभु वाक्य शुणा आसतु आम देखिए हितोपदेश तार 22 अध्याय। बहुत धन अपेक्षा सुनाम मनोनीत होगा योग्य पुणी रूपा सुना अपेक्षा स्नेहसूचक अनुग्रह उत्तम। धनवान और दरिद्र एकत्र मिलती सदाप्रभु से समस्त सृष्टिकर्ता। चतुर लोक विपद देखी आपना को लुचाए मात्र अबोध लोक मैंने आग बढ़ी शास्ति पाते। नम्रतार और सदाप्रभु विषय भयर पुरस्कार धन सम्मान जीवन अटे। कुटिर लोक मान पथरे कंटा फांद थाए जहाँ आपना प्राण रक्षा कर से सब दूर बालकर गंतव्य पथरे ताहाकु शिक्षित कराओ तेणु से वृद्ध हेले तहिरु विमुख हेब नाई। धनवान दरिद्र उपरे कर्तृत्व करे पुणी ऋणी महाजनर दास हुए। जे अधर्म बीज बुणे से विपद रूप शस्य काटिव तार कोप रूप दंड रूप हम। जार दयालु दृष्टि से आशीष पाइब जेहेतु से अपना आहार दिनहीन वितरण करे। निंदुक को बाहर कर दियो तहिरे कली बाहर जीव पुणी विरोध और अपमान विमुक्त हम। मोर बंधुगण ये आम देखु जे हितोपदेश 22 अध्याय मुझे 1 10 पद पर्यटन पढ़ी। हितोपदेश परमेश्वर लोक जे कि सल्म प्रभुंकर परिचालित प्रभुंकर पवित्र आत्मा द्वारा से लिखे ताने पवित्र आत्मा प्रकाश कर परमेश्वर निजे ताने वाक्य प्रकाश कर बहुत धन अपेक्षा सुनाम मनोनीत हेबा योग्य। 22 अध्याय 1 पदरे आम देखुचु बहुत धन जदि आम अच्छी बहुत धन किंतु आमर ज्ञान बुद्धि सुनाम किसी ना ताहले आम किसी मूल्यहीन आम वेस्टेज। से बहुत धन अपेक्षा सुनाम मनोनीत हेबा योग्य। सुनाम होगा दरकार आम ना जीवन आम धन प्रति मन न दे धन पछरे न गड़े आम परमेश्वर ठार आशीर्वाद पाइबा प्लस आमर जगत में आम सुनाम हम आद्वारा आम गोटे सामाजिक मनुष्य भाव में परमेश्वर को उपस्थित आम रहीपर। पुणी रूपा और सुना अपेक्षा स्नेहसूचक अनुग्रह उत्तम। रूपा सुना सुना रूपा अपेक्षा स्नेहसूचक परमेश्वर जो अनुग्रह लोक मानकर अनुग्रह दया आवश्यकता रही। तेरे अनेक लोक माने से सुना रूपा पछरे दौड़ती तेणुक मोर विश्वासी परिवार गुड़िक सुना रूपा पछरे दौड़ना। तेरे धनवान और दरिद्र एकत्र मिलती 2 पद धनवान और दरिद्र एकत्र मिलती। धनी लोक आ दरिद्र मध्य एकत्र मिलती सदाप्रभु से समस्त सृष्टिकर्ता। धनी लोकर को मध्य परमेश्वर सृष्टि करचंती गरीब लोक को मध्य सृष्टि करचंती। तेरे गरीब लोक आ धनी लोक मध्य परमेश्वर को दृष्टि किसी भेदाभेद नहीं। परमेश्वर समस्त समान भाव देखते। धनी लोक को आ गरीब लोक जदि से माने निज इच्छा गमनागमन कले निज गर्भदम्बर गमनागमन कले ताले परमेश्वर डिफरेंट वे देखते। लिखा हो चतुर लोक विपद देखी आपन लुचाई। चतुर लोक 3 पदे चतुर लोक आपना को विपद देखी से लुचाए। खाली से नुहे मात्र अबोध लोक मैंने आग बढ़ी शास्ति पाने। आग अबोध मूर्खामिया लोक मैंने आग बढ़ी कौन बुझीना आगुआ जा दौड़ी जाती से
ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ସେମାନେ ଦେଖୁ ସେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ। ନମ୍ରତାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟର ଭୟର ପୁରସ୍କାର ଧନ ସମ୍ମାନ ଜୀବନରେ। ନମ୍ରତା, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ନମ୍ରତା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନମ୍ର ମନା ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଯେଉଁ ମାଥ୍ୟୁ 5ରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ରତାର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟର ପୁରସ୍କାର କ'ଣ? ଯିଏ ନମ୍ର ହେଉଛି, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି, ତାର ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ସେ ଧନ ପାଇବ, ସମ୍ମାନ ପାଇବ, ଜୀବନ ପାଇବ। ତେବେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କୁଟିଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ। ଜଣେ କୁଟିଳିଆ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପଦରେ, ଅସୁବିଧାରେ, ଅଭାବରେ, ରୋଗରେ, ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସଫଳତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରେ ସେ ସବୁର ଦୂରରେ ରହିବ। କୁଟିଳିଆ ଲୋକ କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ନାହିଁ, ତା ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ କେୟାରଫୁଲ୍। କୁଟିଳତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ ଜୀବନରେ କୁଟିଳିଆ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରେ। ଯିଏ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କୁଟିଳ ପଥରୁ ଦୂରରେ ରହୁ। କୁଟିଳିଆ, ହିଂସାଳିଆ ଏଇସବୁରୁ ସେ ଦୂରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ, ତେଣୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। 6 ପଦରେ ବାଳକର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ବି ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବ। ତା ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ତା ବାପା ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ତାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନବାନ ଦରିଦ୍ର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ, ପୁଣି ଋଣୀ ମହାଜନ ଦାସ। ଧନବାନ, ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡୋମିନେଟ୍ କରନ୍ତି, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଧମକା ଚମକା ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ଋଣୀ ମହାଜନର ଦାସ। ଯିଏ ଋଣୀ କରେ, ଋଣ କରେ, ଯେଉଁ ମହାଜନ ଠାରୁ ଜଣେ ଋଣ ନେଇକି ଆସିଲା, ଆଉ ସିଏ ତାର ଦାସ ଭଳିଆ ରହିଥିବ। ଯେ ଅଧର୍ମ ବୀଜ ବୁଣେ ସେ ବିପଦ ରୂପେ ଶସ୍ୟ କାଟିବ। ଅଧର୍ମ ବୀଜ ଯିଏ ବୁଣିଲା, ଯିଏ ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅଧର୍ମ ବୀଜ ବୁଣିଲା, ଅଧର୍ମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ଖରାପ ଭାଷା କହିଲା, ଖରାପ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲା, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସିଏ କ'ଣ ତାର ବିପଦ ରୂପ ଶସ୍ୟ କାଟେ। ବିପଦ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାଗତ କଲା, ବିପଦ ତା ଘରକୁ ଆସିବ, ତା ପଛେ ପଛେ ଆସିବ, ସେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓ ତାର କୋପ ରୂପ ଦଣ୍ଡ ଲୁପ୍ତ। ତାର କୋପ ରୂପ, ଯେଉଁ କୋପଟା ରୂପ ଦଣ୍ଡ ଲୁପ୍ତ। ଯାହାର ଦୟାଳୁ ଦୃଷ୍ଟି, ଯାହାର ଦୟାଳୁ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଯାହାର ଦୟାଳୁ ଯିଏ ଦୟା କଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣା ଆହାରରୁ ଦିନ ଦିନକୁ ବିତରଣ କରେ। କାହିଁକି ନା ନିଜ ଆହାରରୁ ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଣ୍ଟେ, ଦିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। 10 ପଦ ଦେଖି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ନିନ୍ଦୁକକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, କହିଲେ ତହିଁରେ କଳି ବାହାରିଯିବ। 10 ପଦ ହିତୋପଦେଶ 22:10। ନିନ୍ଦୁକକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ତହିଁରେ କଳି ବାହାରିଯିବ, ପୁଣି ବିରୋଧ ଓ ଅପମାନ ନିବୃତ୍ତ ହେବ। ଜଣେ ନିନ୍ଦୁକ ଲୋକ ଅଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ କଳିଟା ବି ବାହାରିଯିବ। ଆଉ କଳି ହେବନି, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥିବ। 10 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦୁକ ଥିବ, ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଲୋକ ଥିବ, ସିଏ ଗୋଳିଆ ପଳିଆ କରିବ, ହଇରାଣ ହେବ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁକରି ସେ ଜଣକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ବିରୋଧ ଅପମାନ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ। ବିରୋଧ ଚାଲିଯିବ, ଅପମାନ ବି ଚାଲିଯିବ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦୁକ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖାମୀ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ମଦୁଆ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ମଦୁଆ ମାତାଲିଆ ହେଇକି ଖରାପ ଭାଷା ସେମାନେ କହନ୍ତି। ଅନେକ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ମଦୁଆ ମାତାଲିଆ, ମନ ଇଚ୍ଛା ମଦ ଇଏ କରି ଦିଏଖିରା ଭାଷା କରନ୍ତି, ଖରାପ ଭାଷା କହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ ଯାହାକି ବିରୋଧ ଅପମାନ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଉପାସନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଗୌରବ ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।
मोर सांग मानक मोर बंधु मानक प्रत्येक प्रभु आशीर्वाद दियो। यही प्रत्येक आमर जो कॉलेज छात्र छात्री मानक महा आशीर्वाद दियो प्रभु। धन्यवाद। सही समस्त प्रार्थना केवल त्राणकर्ता प्रभु जीशु नाम मांगे आमेन।